सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा यूट्यूब चैनल पंजाबी स्टोरी टेशन ते। मैं तुहाडी जस्सी संधू। अज मैं तुहाडे लिए लैके आई हाँ अमृता प्रीतम की लिखी हुई बहुत ही प्यारी जी कहानी शाह दी कंजरी। उन्होंने हुण नीलम कोई नहीं सी आखदा, सारे शाह दी कंजरी आखदे सन। नीलम नूं लाहौर हीरा मंडी दे एक चुबारे विच जवानी चढ़ी सी ते उत्थे ही एक रियासती सरदार दे हत्थों पूरे 5000 तो उहदी नत्थ लत्थी सी ते उत्थे ही उहदी हुसन ने अग बाल के शहर लो दिता सी। पर फिर एक दिन वो हीरा मंडी का सस्ता चुबारा छड्ड के शहर के सब तो महंगे होटल फ्लैटी विच आ गई सी। उही शहर सी, पर सारे शहर नूं जिवें रातों रात उहदा नां भुल गया होवे। सारियां दे मूँह तो सुणीदा सी शाह दी कंजरी लोहड़े दा गाउंदी सी। कोई गाउण वाली उहदे वांग मिर्जे दी सद नहीं सी ला सकदी। इसलिए लोग भावें उहदा नां भुल गए सन, पर उहदी आवाज़ नहीं सन भुल्ले। शहर विच जिहदे घर भी तवियां वाला वाजा सी उहदे भरे होए तवे जरूर खरीददा सी। पर सारे घरां विच तवे दी फरमैश वेले हर कोई इहो कहंदा सी, अज शाह दी कंजरी वाला तवा जरूर सुणना। गुज्जी छिपी गल नहीं सी। शाह दे घरदिआं नूं भी पता सी, सिर्फ पता नहीं सी उन्हां लई गल भी पुरानी हो गई सी। शाह दा वड्डा मुंडा जो हुण विआउण जोगा सी, जदों कुछड़ हुंदा सी तां शाहणी ने जहर खा के मरन दी धमकी दित्ती सी। पर शाह ने उहदी गल विच मोतियां दा हार पा के उहनूं आखिया सी, शाहणीए ਉਹ तेरी घर दी बरकत है। मेरी अख जवाहरीए दी अख जो लखों कख करदा ते कखों लख, जिन्हों पुट्ठा पै जाए उहदा लखों कख कर दिंदा है, पर जिन्हों सीधा पै जावे उहदा कखों लख कर दिंदा है। वह भी नीलम है, साडी रास नाल मिल गई है। जिस दिन तो संग बनिया है मैं मिट्टी नूं हथ पावां तां सोना हो जाती है। पर उहिओ एक दिन घर उजाड़ देवेगी, लखों कख कर देवेगी। शाहणी ने छाती दे सल नूं सह के उसे पासियों दलील दित्ती सी जिस पासियों शाह ने गल तोरी सी। मैं तां सगों डरना कि इन्हां कंजरियां दा भरोसा कल नूं किसी होर नाल सब्ज बाग दिखाए ते जे हत्थों निकल गई तां लखों कख हो जाना। शाह ने फिर अपनी दलील दित्ती सी ते शाहणी कोल होर दलील नहीं सी रह गई, सिर्फ वक्त कोल रह गई सी ते वक्त चुप सी, कई वरियां तो चुप सी। शाह सच्ची मुच्ची जिन्ने पैसे नीलम उत्ते रोड़दा सी उस तो कई गुणा बहुते पता नहीं कित्थों रोड़ के उहदे घर आ जांदे सन। अगे उहदी छोटी जी दुकान शहर दे छोटे बाजार विच हुंदी सी, पर हुण सब तो वड्डे बाजार विच लोहे दे जंगलियां वाली सब तो वड्डी दुकान उहदी सी। घर दी थावें पूरा महल्ला ही उहदा सी, जिहदे विच बड़े सरदे पुजदे किराएदार सन ते जिहदे विच तहखाने वाले घर दा उहदी शाहणी कदे एक दिन भी वसा नहीं सी खांदी। बड़े वरे होए शाहणी ने एक दिन मोहरां वाले ट्रंक नूं जंदरा मारदिआं शाह नूं आखिया सी, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ होटल विच रख ते भावें ताज महल पवा दे, पर बाहर दी बला बाहर ही रखी, ਉਹਨੂੰ मेरे घर ना वाड़ी, मैं ਉਹਦੇ मत्थे नहीं लगना। ते सच्ची मुच्ची शाहणी ने अज तक ਉਹਦਾ मूँह नहीं सी वेखिया। जदों ਉਹਨੇ ਇਹ गल आखी सी ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ पुत्र अजे स्कूले पढ़दा सी ते हुण विआउण जोगा हो गया सी। पर शाहणी ने ना ਉਹਦੇ ਗਾਉਣਾ वाले तवे घर विच वड़न दित्ते सन ते ना ही घर विच किसी नूं ਉਹਦਾ ਨਾਂ लैण दित्ता सी। उंज ਉਹਦੇ पुत्र ने हट्टी हट्टी ਉਹਦੇ गुण सुने होए सन ते जने खने तो सुनिया होया सी शाह दी कंजरी। ਵੱਡੇ पुत्र दा विआह सी। घर 4 महीनों तो दर्जी बैठे हुए सन। कोई सूटां उत्ते सिलमा कढ़ रिहा सी, कोई तिला, कोई किनारी ते दुपट्टियां उत्ते सितारे मढ़ रिहा सी। शाहणी दे हत्थ भरे होए सन। रुपईयां दी थैली कढ़दी खोलदी ते फिर होर थैली भरन लई तहखाने चली जांदी। शाह दे यारां ने शाह नूं यारी दा वास्ता पाया कि मुंडे दे विआह ते कंजरी जरूर गवाउणी है। उंज गल उन्हां ने बड़े तरीके नाल आखी सी ताकि शाहणी किते वट ना खा जावे। उंज तां शाह जी बथेरियां गाउण नच्चण वालियां जिन्हों मर्जी जे बुलाओ, पर उत्थे मलका ए तुरन्नम जरूर आवे, भावें मिर्जे दी इक्को सद ला जावे। फ्लैटी होटल आम होटलां जिहा नहीं सी। उत्थे बहुत अंग्रेज लोग ही आउंदे ते ठहरदे सन। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਸਨ, पर ਵੱਡੇ कमरे 3 कमरिਆਂ ਦੇ ਸੈੱਟ भी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ
ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੀਲਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਪਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਅਸਾਂ ਇੰਨੇ ਵੀ ਵਰੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਏ? ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਹ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਘਰਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਘਰ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਮ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਲਮ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੜਕ ਭੜਕ ਵੇਖ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰ ਸਕਿਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੋ ਨੇ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਬੀ ਤੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਣਾ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਏ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਨੀਲਮ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਖਰ ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਏ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਖਵਾ ਲਿਆ ਏ। ਤੂੰ ਸਿਆਣੀ ਬਣ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਉੱਜੜਨੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਗਲਿਆਂ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਂਦੀ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇਗੀ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਬੱਦੀ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੇਠੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਜਹੇ ਕੰਮੀ ਕਮੀਣ ਆਏ ਡੂਮ ਮਰਾਸੀ ਤਹੀਓ। ਗੱਲ ਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮਨ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਆਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਕਰੈਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਜਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਂਗੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਤਾਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਜਾਂਦੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਛੱਡਾਂ। ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜੀ ਗਈ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਗਾੜਨਾ ਸੀ ਵਿਗਾੜ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਦਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਛੱਡਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਡੇਗੀ ਨਾ ਕਬਾਬ। ਭਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਾਉਣ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਮਾਣੂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਉ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀਓ ਚਾਰ ਪਤਾਸੀ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗੀ ਜੋ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੀ, ਜੋ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਬੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਫਲਾਉਣੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖੌਰੇ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਈ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਭੇਜੀ। ਘਰ ਮੇਲ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਢੋਲਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਛੋਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਬੱਗੀ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਤੀ ਤਾਂ ਮੇਲਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਾਲੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੌੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਨੀ ਬਦਸਗਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ? ਘੋੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜੇ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਦਬਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੱਠੀ ਜੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਮਕ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੂਹੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਬੀ ਧੋਤੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਸੁਆਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣਾ ਤੱਕਣ ਲਈ ਉਹ ਧੋਤੀ ਦੇ ਸਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਬਾਂਕੜੀ ਵਾਲਾ ਗਰਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗਲ ਸੂਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਢਲਕੀ ਹੋਈ ਹਰੀ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਇੱਕ ਝਿਲਮਲਜੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸਾਰੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਛਣਛਣ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਹੱਥ ਇੱਕ ਉੜੇ ਹੋਏ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਛੋਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕੁਝ ਆਖਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਛਣਕਦੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸ਼ਾਨੀ, ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਮਕ ਜਈ ਪੁਤਲੀ ਜਈ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਦੋਹਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਢੋ ਵਾਲੇ ਸਰਾਣੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਬੜੀ ਹੀ ਬੈਡੋਲ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ। ਕਮਰੇ ਦੀ ਗੁੱਠੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸਨ। ਸਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਰਦ। ਉਸ ਸ਼ਮਕ ਜਈ ਨੇ ਉਸ ਗੁੱਠ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਲਾਮ ਆਖੀ ਤੇ ਫੇਰ ਪਰਾਂ ਢੋਂ ਵਾਲੇ ਸਰਾਣੇ ਕੋਲ ਠੁਮਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਬਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਫਿਰ ਛਣਕੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਹਰੀਆਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਬੋਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਦੇ ਚੂੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜੀ ਛਾ ਗਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਉਲਰ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰੋਧ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨੀ ਬਦਸ਼ਗਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਓ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਲੀ ਗਈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੇਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵੱਲ ਤੱਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਅ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਵੇ। ਚੁੱਪ ਉਸੇ ਨੇ ਤੋੜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਪ ਛਾ ਗਈ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੋੜੀ ਗਾਵਾਂਗੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਗਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਣੀ? ਤੇ ਸ਼ਾਣੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੀ ਹੱਸਦੀ ਨੇ ਘੋੜੀ ਛੋ ਦਿੱਤੀ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਬੂੰਦੀ ਨਿੱਕਿਆ ਮੀਂਹ ਵੇ ਵਰੇ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੇ ਸੁਹਾਗਣ ਤੇਰੇ ਸਗਨ ਕਰੇ। ਸ਼ਾਣੀ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਠਰਮਾ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਰਦ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਮਰਦ ਹੈ, ਤਾਈਆਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ। ਸ਼ਾਣੀ ਹੱਸਦੀ ਜੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅਸਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਗਨ ਪਈ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਘੋੜੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬੋਲਚਾਲ ਪਰਤ ਪਈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ, ਢੋਲਕੀ ਰੋੜੇ ਵਾਲਾ ਗੀਤ। ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਈ, ਮਿਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸੱਦਾਂ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਢੋਲਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਢੋਲਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੋਡਾ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਣੀ ਕੁਝ ਰੌਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੇਲ ਆਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਜਰੀ। ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਸਰ ਪੁਸਰ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਾਣੀ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਜਰੀ, ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਜਰੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਫੇਰ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਢੋਲਕੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸੂਹੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰੇ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਣੀ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਥੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੂਹੇ ਚੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਏ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘੋੜੀ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੁੱਕਦਾ ਦੂਜਾ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਕਦੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਦਵਾ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦੀ? ਉਹਦੀ ਟੱਲੀ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਹੂਕ ਵਰਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਝੱਟ ਦੂਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋ ਲੈਂਦੀ। ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮਿਰਜੇ ਦੀ ਹੇਕ ਲਾਈ, ਉੱਠਣੀ ਸਹਿਬਾਂ ਸੁੱਤੀਏ, ਉੱਠ ਕੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ, ਹਵਾ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਏ। ਸ਼ਾਣੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਘਬਰਾਹਟ ਜੀ ਹੋਈ। ਉਸਨੇ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੁੱਤਾਂ ਜਿਹਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਸ਼ਾਣੀ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਹੁਣ ਦੀ ਘੜੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਾ ਬਣੇ। ਚੰਗੀ ਤਰਕਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਮਹਿਫਲ ਮੁੱਕਣ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਸ਼ਾਣੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਾਸੇ ਵੰਡੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਉਸ ਦਿਨ ਵੰਡਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਾਉਣ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਾਉਣ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਤੇ ਕਈ ਵੰਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸ਼ਾਣੀ ਨੇ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਸ਼ਾਣੀ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੀ ਖਾਨੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੱਸ ਪਈ। ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਵਾਂਗ ਚਿਲਮਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਣੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਰੰਗ ਹੌਲਾ ਹੋ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਜਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸ਼ਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਥੰਮ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਜੇਰਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹੱਸ ਪਈ। ਨੋਟ ਫੜਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਚੱਲ ਅੱਜ ਲੈ ਲਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਜਰੀ 100 ਦੀ ਉਸ ਨੋਟ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰਗੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਣੀ ਦੀ ਧੋਤੀ ਦਾ ਸਗਨਾਂ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਲਿਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਆਵਾਜ਼ ਜੱਸੀ ਸੰਧੂ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।